गुलामी हंडाई है और अज के दौर दे विच किसी भी कौम नूं कर्ज के थले दबा के ये गुलामी दे नवीं शक्लां ये सानू मुतारिफ कराइयां जा रही हैं। लिहाजा मैं पंजाब सरकार दा वजीर होने के एतबार नाल अते इस हाउस का नुमाइंदा होने के एतबार नाल मैनू स्पीकर साहब पंजाब की चिंता रहिंदी है और साडे अज दे अमलों का साडियां अगलियां नस्लों ते की असर पऊगा, मैं उहदा भी फिक्रमंद है। स्पीकर साहब, मैं पिछले 4 सालों च ये यकीनी बनाया कि जिन्ने भी पंजाब सरकार के महकमे है उन्हां दी आमदन ते उन्हां दा खर्च जिहड़ा है वो बजट के असूलों ते कारबंद रहे और इस अमल नाल मैनू एक बड़ा सख्तगीर फाइनैंस मिनिस्टर होने का लकब भी दिता गया। मैं उसकी माफ़ी मंगदा, पर यह जरूरी आते वक्त सी। स्पीकर साहब, अच्छी जिहड़ी फाइनैंशियल मैनेजमेंट हुंदी है 80% वो अच्छे तर्जे अमल नाल हुंदी है ते 20% जिहड़ी फाइनैंस है वो चंगी जानकारी ना हुंदी है। तुसी किते भी बुरे अमल नाल अच्छियां खबरां पैदा नहीं कर सकते। और मैनू एक मशहूर शायर दियां 2 सतरां याद आईयां। आप लिखते ने, जो यकी के राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकी के राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। असी स्पीकर साहब यकीन दे राह ते चले सी और साडे बुजुर्गों दे कौल है कि दुनिया दे विच 3 किस्म दे बंदे हुंदे है, एक अमीर, एक गरीब ते एक तीजा तबका हुंदा है जो अमीरां दे दस्ते नज़र हुंदा है। असी अमीर है या गरीब है, कई बारी स्पीकर साहब ये हालात ते मुयसर हुंदा है, हालात ते डिपेंड हुंदा है कि असी गरीब है कि अमीर है। पर जिहड़ा तीजे जुमरे च आउणा कि असी अमीरां दे दस्ते नज़र होवांगे, एक शख्सी पसंद हुंदी है, एक पर्सनल चॉइस हुंदी है। और कांग्रेस पार्टी ने तहिया किया है कि पंजाब ते पंजाबी हरगिज़ किसी भी शक्ल दे विच इस तीजे जुमरे च कदे नहीं आउणगे। स्पीकर साहब, मैं अज कांग्रेस पार्टी का जो अज़म है इनू वाजे तौर पर एक बारी फिर इस हाउस के दोहराना चाहना है और ये साफ साफ कहना चाहना है कि कांग्रेस पार्टी का तहिया है कि पंजाब की जो गवाची हुई अजमत है वो अजमत नू बहाल करना है और ये लिए असी जद्दोजहद भी करांगे ते ठोस कोशिशां भी करांगे। इस पवित्र मिट्टी जिहड़ी पंजाब की सरजमीन है ये इस तो बेहतर की हकदार है और जिहड़े साडे बुजुर्ग ते साडे वड वडेरे होए है वो इदू भी बेहतर के हकदार है। और स्पीकर साहब, मैं इस हाउस के विच कहना चाहना है कि पंजाब का वकार जिहड़ा है उन्होंने बहाल करना है कांग्रेस पार्टी ने और इस रस्ते दे विच जो भी कुर्बानी देनी पई असी कुर्बानी देने नूं तैयार है, असी वो खमियाजा भुगतन नूं तैयार है, पर असी पंजाब दे वकार ते किते हरफ नहीं आउण देवांगे। और इस मौके ते स्पीकर साहब मैनू एक लॉर्ड मकॉलेज एक लेज ऑफ एंशिएंट रोम ते ओहदे विच टाइबर नदी की लड़ाई का एक मशहूर मंजर मैं उसकी नकल कर रहा ते वो लिखता है, देन आउट स्पेक ब्रेव होरेशियस the captain of the gate, to every man upon this earth death cometh soon or late, and how can a man die better than facing fearful odds for the ashes of his father and the temples of his gods। फिर गेट के कप्तान बहादुर होरेशियस ने मजमे नूं खिताब करते हुए कहा कि रूए जमीन ते जो भी इंसान आउंदे है उसनूं देर सवेर मौत तां आउणी है, पर इदू बेहतर मौत की हो सकती है कि इंसान अपने बुजुर्गों की अस्थियां ते अपने देवतियां के मंदिरों की खातर एक खौफनाक दुश्मन नाल लड़ते लड़ते शहीद हो जाए। जनाब स्पीकर साहब, ये जिहड़ा अज दा बजट है ये कोई आंकड़ियां दा या स्टैटिस्टिक्स दा मजबूहा नहीं, बल्कि ये पंजाब के लोगों दियां जो साडियां कदरां है और जिहड़े साडियां आरजूआं है उन्हां दा एक इज़हारिया है। और स्पीकर साहब, अज दा जिहड़ा बजट मैं पेश करन जा रहा ये तमाम पंजाबियों दियां उस आरजुआं की अकासी करता है, भावें वो पंजाब च रहिंदे है ते भावें वो पंजाब तो बाहर रहिंदे है। स्पीकर साहब, तुसी
मैं ये गल इस करके कह रहा कि इंसान की जिहड़ी यादाश्त है वो बड़ी कमजोर हुंदी है और मैं वो यादाश्त जिहड़ी है ताज़ी कराउण जा रहा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने पंजाब की जिम्मेवारी संभाली सी पहली बार होया है कदी भी पहली बार होया कि किसी स्टेट की ट्रेजरी नूं आरबीआई ने बंद करता बैंकां नूं हिदायत देती कि तुसी पंजाब का कोई भी पैसा जिहड़ा बिल है वो क्लीयर नहीं करना और स्पीकर साहब 29 तो लैके 31 तरीक ताईं पंजाब की खजाना बंद रहा 7,791 रुपए जिहड़ियां वो देनदारियां सानू एक विरासत के तौर च मिलियां और 31,000 करोड़ रुपया CCL की जिहड़ी गैप फंडिंग है वो भी कैप्टन साहब ते उन्हां दी सरकार नू स्पीकर साहब तुसीं तसव्वुर करो माड़ी जी अख मीच के सोचो कि नवीं सरकार आई है ਉਹਦੇ सामने की चैलेंजेस है ते 38,000 करोड़ का बोझ पहले दिन जिदन सरकार संभाली ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ स्पीकर साहब मैं अज ये कहना चाहुंदा कि एक मियाँ मोहम्मद बख्श होए है बड़े बड़े आला शायर होए ने पंजाबी दे ते मियाँ साहब फरमाउंदा है कि जे मैं वेखां अपने अमलां वल्ले तां कुछ नहीं मेरे पल्ले ते जे मैं वेखां उसदी रहमत वल्ले तां फिर बल्ले 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 स्पीकर साहब साल च 365 दिन हुंदे है और जिहड़ा विरसा सानू मिलिया 2016-17 का 365 दिनां च 179 दिन स्टेट ओवरड्राफ्ट च रहा ओवरड्राफ्ट का मतलब है भी थोड़े पैसे मुक गए है हर दूजे दिन सोनू रिजर्व बैंक कोले फिर कर्जा लेना पिया स्टेट चलाउण वास्ते 365 दिनां च 179 उदू जिहड़ा पहला साल सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 148 दिन और 44 दिन स्पीकर साहब साडा सूबा डबल ओवरड्राफ्ट च रहा और ओवरड्राफ्ट डबल ओवरड्राफ्ट का मतलब है भी फिर सानू जिहड़ी ब्याज की शरह लगती है वो पीनल लगती है और स्पीकर साहब मैं अज खुशी नाल मेरा एक खुशनुमा फर्ज है मैं इस हाउस नूं दस्सां कि इंसानी तवारीख दे विच कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिहड़ा कोविड का पैंडेमिक चलिया वड्डे वड्डे मुल्क जिहड़े है वो लड़खड़ा गए चाहे वो अमरीका सी कैनेडा सी अज प्रैस जिहड़ी है वो कुछ भी लिख दे भी आ नहीं होया इहदे च कमी रह गई वो कमी रह गई पर स्पीकर साहब जिहड़ा कोविड आया उन्हें 3 महीने ना कोई एक्साइज तो रेवन्यू आया कुछ ठेके बंद रहे ना कोई GST तो रेवन्यू आया पैसेंजर टैक्स नहीं आया एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई इन्हां हालातां दे विच स्पीकर साहब मेरा एक खुशनुमा फर्ज है कि मैं थोड़े मार्फत इस मुकद्दस हाउस नूं इतला करा कि पिछले 4 साल जो दे कैप्टन साहब आए है स्टेट एक भी दिन डबल ओवरड्राफ्ट च नहीं गया और इस साल च स्पीकर साहब एक भी दिन पंजाब जिहड़ा है असी ओवरड्राफ्ट च नहीं गए ये जिहड़ी किश्ती है इनू किनारे लाया और स्पीकर साहब मैनू दसदे भी खुशी हो रही है कि पिछले 2 साल पंजाब ने एक सिंकिंग कंसोलीडेटेड फंड हुंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ और मैं जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ 500 ਰੁਪਇਆ ਅੱਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੱਲੇ ਚ ਅਲਮਾਰੀ ਚ ਜਾਂ ਪੇਟੀ ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 20 ਕਰੋੜ 50 ਕਰੋੜ 100 ਕਰੋੜ और असी एक पंजाब का सिंकिंग कंसोलीडेटेड फंड ये तैयार किया है और अज फरवरी दे विच साडे कोले 1,168 करोड़ रुपया साडा RBI कोले जमा है साडा जमा है और ये जिदन अरे 5 साल की मुद्दत होती है जो 4-5 हज़ार करोड़ हो जाऊगा स्पीकर साहब असी जिहड़ी अपनी हाई कॉस्ट डैट है असी उहनूं रिटायर कर दांगे उस तरह ही स्पीकर साहब एक सरकार दियां पॉलिसियां दा अपने सूबे के अर्थचारे ते की असर हुंदा है ਉਹਦਾ एक पैमाना यह हुंदा है कि जिहड़ी सूबे की GSDP है वो कित्थे जे खड़ी है स्पीकर साहब एक कोविड वाला साल तां छड्ड दिओ पर जिहड़े पिछले 3 साल गुजरे पंजाब की जिहड़ी विकास की GSDP की शरह सी वो 10.43 सी 10.43 और ये मैं अपने उस चो नहीं बोल रहा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है कि पंजाब वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स जिहड़ा 10.43 ते और जिहड़ी साबका सरकार सी स्पीकर साहब इन्हां दी 5 साल की जिहड़ी ग्रोथ रेट सी वो 8.87 सी
स्पीकर साहब ਜਿਹੜੇ टोटल रेवेन्यू रिसीट्स है कि सूबे ਨੂੰ टोटल आमदन कितनी हुई जिस वेले सरकार संभाली सी 47,985 करोड़ सी ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 95,258 ਹੋ ਗਈ है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ इजाफा होया है 98.52। स्पीकर साहब दुगनी हो गई है साडे टैक्स ਜਿਹੜੇ रिसीट्स है ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਈ है ਇਹ दुगने हो गए है। एक्साइज ड्यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ 52% इजाफा होया है, स्टैंप ड्यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ 41% और हालांकि स्टैंप ड्यूटी ਅਸੀਂ 9 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ 9 ਤੋਂ 6 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 41% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ। नॉन टैक्स रेवेन्यूज ਦੇ ਵਿੱਚ स्पीकर साहब 32% इजाफा है। और ये हाउस शायद जानते होंगे कि जिस दिन मैं पहला बजट पेश किया सी उस बजट के विच 10,000 करोड़ रुपया रिसोर्स गैप फंडिंग सी। बजट पेश हो गया पर 10,000 करोड़ कित्थों आऊगा ये पता नहीं सीगा। दूजे साल च इहनूं घटा के 4,000 किया, पिछले उदू अगले साल 23,000 करोड़ किया, 2300 करोड़ किया। स्पीकर साहब मेरा एक खुशनुमा फर्ज है कि पिछला बजट और जिहड़ा बजट अज पेश होने जा रहा है ਇਹਦੇ ਚ रिसोर्स गैप फंडिंग 0 है। जो पैसे साडे कोले है उही बजट बनाया, इदू उत्ते कोई बजट नहीं बनाया। स्पीकर साहब उस तरह ही पंजाब की जिहड़ी फी कस आमदनी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1,28,780 करोड़ तो वध के ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,66,830 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 24% ਜ਼ਿਆਦਾ है। मैं इस ते संतुष्ट नहीं है, मैं मुतमईन नहीं है। पंजाब ਜਿਹੜਾ है ਇਹ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। स्पीकर साहब ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ कि जिहड़ी CAG की रिपोर्ट 2 दिन पहला सदन च आई और मैं हूबहू CAG ने जो लिखा तो आप फरमाउंदे ने ईयर एंडिंग 2019 आप फरमाउंदे है द स्टेट इज ऑन अ फिस्कल करैक्शन पाथ। हालांकि CAG ने तो साडियां कमियां कढ़नियां होंदियां, जो कोई बेनीमियां हुई ऑडिटर का तो यह काम है, पर उन्होंने सब तो पहला लाइन लिखी कि द स्टेट इज ऑन अ फिस्कल करैक्शन पाथ। लिहाजा स्पीकर साहब असी अज उस हैसियत ते औकात दे विच आ गए हैं कि पंजाब जिहड़ा है एक बारी फिर अपने आप नूं एज अ बैटर परफॉर्मिंग स्टेट का दावा एक बारी फिर पेश कर सकता है। असी आजमाइश की दलदल चों निकल चुके हैं और लिहाजा स्पीकर साहब मेरा एक खुशनुमा फर्ज है, मैं थोड़ी मार्फत पंजाब के लोगों को कहां कि कैप्टन साहब का यह फैसला है कि जिहड़ी बुढ़ापा पेंशन है जिहड़ी कि 750 रुपया फी महीना मिलती है और किते नागा नहीं पैण दिता 4 सालों इनू असी वधा के 1,500 रुपया जिहड़ा है ये करन जा रहे हैं। स्पीकर साहब हुणे ही मता पेश होया अज क्योंकि इंटरनेशनल विमेंस डे है और औरत जिहड़ी है हर रूप दे विच जो आदमी का रिश्ता है औरत नाल ये बड़ा खूबसूरत है, चाहे वह मां की शक्ल च है, चाहे वह भैन की शक्ल च है, चाहे वह बेटी की शक्ल च है, चाहे वह बीवी की शक्ल च है, औरत नाल जिहड़ा रिश्ता है ये बड़ा खूबसूरत है। और मैं अज इस मुकद्दस ते मुबारक दिहाड़े ते मैं पंजाब सरकार वालों और कैप्टन साहब की क्यादत दे विच मैं ये तुहानूं इतला करूँगा कि जो शगन स्कीम आशीर्वाद स्कीम जो 21,000 ते चल रही सी और 11 तो 21 भी कांग्रेस पार्टी ने की सी, उन्होंने 51,000 ते लियाउण दा इह सरकार दा फैसला है। स्पीकर साहब ये भी सरकार दा फैसला है कि और हुणे ओपोजिशन बेंचेस तो यह गल कोई थोड़ी बहुत इस गल दी उन्होंने खदशा जाहिर किया सी कि औरत नूं बस दे विच सफ़र करन दा जो 50% इन्होंने जनाब ने ये फरमाया और इन्होंने मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी का यह अज़म है और अज की इतला है कि पंजाब के सरकारी बसां दे विच खाओ पंजाब रोडवेज चाहे वह PRTC है, औरत जिहड़ी है पंजाब दे विच मुफ्त सफ़र करो।
और स्पीकर साहब मैं थोड़ी मार्फत मैं और ये स्पीकर साहब इस हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ अरुणा जी जी थैंक यू स्पीकर साहब। मैं FM साहब ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 21,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਓਲਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 1500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀਮਨ ਡੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਬੇਬਸਾਂ ਦੇ, ਬੇਕਸਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਔਰ ਇਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਚਾਹੇ MLA ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ हैं ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ हैं ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕੀਦਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ 22 ਜਾਂ 25 ਜਾਂ 27 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਈਕੋਨਿਕ ਇੱਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤੀਰਥ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ अब चैन से रहें दुनिया में जमाने वाले, सो गए कब के लोगों को जगाने वाले, कहने को तो करोड़ों हैं पर कितने हैं जुल्म के सामने सर कभी ना झुकाने वाले। और स्पीकर साहब मैं बाबा साहब की याद दे विच ही कैप्टन साहब की सरकार का ये मुतालबा ते ये अज़म कि जिस तरह किसान या जो बेजमीने लोग है जिन्होंने कोऑपरेटिव दे लोन लए है उन्होंने दे 523 करोड़ रुपए दे लोन जिहड़े है वो भी इस साल कर्जा माफी और बजट दे विच ओहदा रखा गया। उस तरह ही देखो गल ये है परंपरा बजट दे विच बोलण दी नहीं हुंदी ने बजट विच चलेगा नहीं थोड़ा आराम मिल जाता जी। नहीं नहीं बजट दे विच बोलण दी परंपरा हुंदी नहीं। आराम भी मिल जाता नहीं सर, बहुत लंबा बोलना फिर आराम मिल जाता है। नवियां परंपरावां ना पाओ, नवियां परंपरावां ना पाओ। चन्नी जी बैठो, चन्नी जी बैठो बैठो जी बैठो बजट च ना बोलो कोई भी। स्पीकर साहब ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਖੀਰਲਾ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਬਹਿਸ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਓ ਲੇਕਿਨ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੱਲੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਓ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ
ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬਾਇਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਤ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਰੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਓ ਯਾਰ ਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਬਜਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 7500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ 9400 ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਆ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 5000 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 20% ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਰਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਨੈਸਿਟੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਨੀ ਹੈ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਹੈ ਇਹ 5 ਤੋਂ 10 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬੁੱਕ ਅਵਾਰਡਸ ਹੈ ਇਹ 11 ਤੋਂ 21,000। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦੀਬ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ 5000 ਤੋਂ 15000 ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਉਰਦੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ 5000 ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਤੋਂ 15000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਛਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜੇ 100 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ 100 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ 30,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋ 15ਵੀਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਾਬ NK ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, 15ਵੀਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0.23% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 0.23 ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਆਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ तमाम ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੇ ਫਾਈਨਲ CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 14,134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ GSTP ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 10.43 ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰੋਇੰਗ ਲਿਮਿਟ ਵੱਧ ਦੇਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5% ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬੋਰੋਇੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬੋਰੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 7,791 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ 300 ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਡੈਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਇਹ 2,73,703 ਹੋਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਔਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇਹ ਸਰਪਲਸ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਬੋਲ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲ ਲਿਓ। ਬਜਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੈਰਾ 34 ਦੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ 3,882 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ
इस साल च महसूस करदा है और इहदी जिहड़ी वंड है इहदे च स्पीकर साहब स्पीकर साहब पैरा 51 में 65 करोड़ रुपया जो कुछ भी बिना इजाजत तो किया गया रिकॉर्ड ना नवे किया जाए। मटरनल ते चाइल्ड हेल्थ विंग सब डिवीजन तलवंडी साबो नाभा पट्टी डेरा बस्सी हस्पतालों वास्ते रखा है और जो पिछले साल जेडे हस्पताल CHC शुरू कीतियां सी ਉਹਦੇ ਚ 57 करोड़ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ मैं इस साल तजवीज़ करदा स्पीकर साहब इस तरह 55 करोड़ रुपया ये एडिशनल जेडे बैड है ये डिस्ट्रिक्ट हस्पताल लुधियाना फरीदकोट हुशियारपुर बठिंडा ते बरनाला दे विच लाउण दी ये तजवीज़ है। उस तरह ही स्पीकर साहब ड्रग वेयर हाउस 3 बनाने हैं, एक हुशियारपुर एक फिरोजपुर ते एक संगरूर। स्पीकर साहब इस साल जेडे हेल्थ वैलनेस सेंटर है नारे रिकॉर्ड ना कीते जान। 134 करोड़ रुपया इस साल से रखा गया। स्पीकर साहब 1060 करोड़ रुपए ये हेल्थ मिशन 21-22 च रखे गए हैं। स्पीकर साहब आयुष्मान भारत जी स्कीम है ये 5 लाख रुपया की कैशलैस ट्रीटमेंट जी है ये हो सकती है। हुण तक 39 ਲੱਖ ਤੇ 57,000 ਖਾਨਦਾਨ ਇਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ करदा। स्पीकर साहब उस तरह ही 100 करोड़ रुपया मैं हस्पतालों की जी अपग्रेडेशन है जिहदे विच शायद साडे MLA साहब बैठे धर्मकोट तो सुखजीत जी धर्मकोट चमकौर साहब ते बरनाला उहदे विच शामिल है और 100 करोड़ नाल ये हस्पताल जिहड़े डिस्ट्रिक्ट लैवल दे है ते सब डिवीजन लैवल दे है वो अपग्रेड किए जाएंगे। उस तरह स्पीकर साहब पैरा 60 पैराग्राफ 60 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੰਨਿਓ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ 150 ਕਰੋੜ रुपया इस बजट च रखा गया। स्पीकर साहब मेडिकल पैरा 61 मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ क्योंकि कोविड ਦਾ ਜੇ ਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 85% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੋਟੀਆਂ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ। ਔਰ ਇਸ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ 2 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚ ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਐਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ
ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 450 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੈਰਾ 69 ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 42, 93 ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ I then come to para 73 ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 2148 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਰਾ 74 ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਈਪਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਦਲਣਾ ਇਹ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪ ਵਾਟਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੀਮਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ 2148 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਈਪ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 77 ਪੜੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਬਲਾਕ ਦੇ 39 ਪਿੰਡ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤੇ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਮੋਗੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 218 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਸਟਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 911 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਗ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 141 ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ 86 ਓਪਨ ਡੈਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਇਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ODF ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਫੇਜ਼ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫੇਜ਼ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਇਲਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ
ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਰਬੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਰਬੇਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਰਬੇਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, I come to farmer welfare in agriculture। ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੋਹਮਤ ਲਾਉਣ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ 27% ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਸ ਹੈ ਤੇ 32% ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 1/3 ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫੂਡ ਸਰਪਲਸਿਸ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ 7,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਸਾਲ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ MLA ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਏਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਏਜ ਟ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਨਾ ਪੈਰਾ 100 ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ। 101 ਪੈਰਾ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹੈ ਔਰ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਇਹ 1,104 ਕਰੋੜ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਇਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 25 ਨਵੇਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ estate ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 5 ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਸਾਲ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ 480 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਹੈ STPs ਦਾ, ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਲੱਸ 40 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ 104 361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਲਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਟਰਵੇਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। 13,000 ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 111 ਪੈਰਾ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਲਾਨੌਰ
47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸੰਬਰ 21 ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਾਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ तमाम ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਭੈਣ ਜੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਹ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹ 10 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਰ ਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਪੈਰਾ 118 ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ 18-19 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 28,815 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 3,278 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 6,162 ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ 834 ਕਰੋੜ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17,600 ਸੜਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, 17,600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਚ ਵਰਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੈਚਸ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। 185 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੇ, ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੌਣੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ 121 ਜਿਹਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮੂਮਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਗਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦੇਤਾ, ਮੱਝ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦੇਤਾ, ਬੱਕਰੀ ਨੇ 2 ਬੱਚੇ ਦੇਤੇ, ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 62 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 425 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 250 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ 250 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਹਰਡਸ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰॉ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੀਟ ਹਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਪਰ ਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਲੀਟਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ 12 13 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 12-13 ਲੱਖ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 5000 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7-8 ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GST ਹੈ, GSDP ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਔਰ 126 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਬਫਲੋਜ਼, ਇਹਦੇ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰਾ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 23 ਕਰੋੜ, 5.24 ਕਰੋੜ ਤੇ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਲੀਟ ਬਫਲੋਜ਼ ਜਾਂ ਬੁਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਨਸਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਆਨ ਪੈਰਾ 131 ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਬੂਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਸਾਲ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਔਰ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਾਈਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ 40 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਔਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ 29 ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ 3000 ਚੋਂ 452 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਬੋਹਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਧੁੰਦਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਖੰਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਵੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 18 ਹੋਰ ਐਸੇ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 897 ਕਰੋੜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਸ਼ਤ ਦੁਆਬ ਕਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 137 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹੇਵਾਲ, ਝੰਜਾਰੀ, ਤਾਰਾਪੁਰ, ਥੱਪਲ, ਇਹ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਸਕੀਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਕ ਸੁਹੇਲੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚੱਕ ਸੁਹੇਲੇ ਵਾਲਾ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਮਸਰਾ ਮਾਈਨਰ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀਗੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹੈ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 150 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਡਰੇਨੇਜ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਜ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡ ਤੇ ਸਪਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੰਬੈਂਕਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਰੂਪਨਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸਾਇੰਸ ਪੈਰਾ 142 ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ 144 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਹਸੂਲਯਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸਰਾਤ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਕਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਅੱਧੇ 'ਚ ਈ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਹਦ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ 14.9% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਹਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ तमाम ਟੀਮ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾਏ ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਚੰਗਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ 1:21 ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦ ਬੈਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। 2-4 ਸੂਬੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਬਨਾਮ 21 ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ 14,000 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 11,861 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ 350 ਕਰੋੜ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ MLAs ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 4 ਸਾਲ 'ਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 250 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਇਫੈਕਟ ਫਰਮ ਦ ਨਿਊ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਈਅਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ
ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 159 ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ 60% ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਪਾਉਣ, 40% ਸਰਕਾਰ ਪਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 159.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40% ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,75,443 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਸੀ ਉਹ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਮਖਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਆਫਿਸ ਕੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੈ 12ਵੀਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 22,000 ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 8,184 ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ 14,064 ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ तमाम ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਰਾ 166 ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਟਾਨਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਾਮੀਨੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਲੱਧੂਪੁਰ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੈਰਾ 168 ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 3 ਕਾਲਜਸ ਵਾਸਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨੀਆ। ਇਹ 3-3 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟ ਪਿਓਰਲੀ ਅ ਵਿਮਨਸ ਕਾਲਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਕਾਲਜਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਾਬ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਜਟ 'ਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਕਾਲਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰਾ 172 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ
ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਔਰ 9 ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੇਅਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਚੇਅਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੇਅਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਚੇਅਰ, ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਜਟ ਚੱਲਣ ਦੋ, ਬਜਟ 'ਚ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ GNDU ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਗਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਤੇ, ਬਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਬਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ 116 ਦਾ ਹਾਊਸ 178 ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਾਰਫਤ ਮੈਂ FM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਲਜ, ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ FM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕਾਲਜ, 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਬਜਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਜਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਚਲੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਇਹ 1064 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡੈਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕੈਰੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਣਾ 184 ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 80% ਜਾਂ 90% ਜਾਂ 75% ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 100% ਤੱਕ ਫੀਸ ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਅਸਰਾਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ IITs ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ 40% ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਦਾਖਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ IITs ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਸੂਬ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ 19 IITs ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ IIT ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ
ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ 192 ਇਹ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ 1372 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 52 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 60 ਕਰੋੜ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 750 ਕਰੋੜ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ SC ਤੇ ST ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਟੇਟ ਪਲਾਨ ਫॉर ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ SC ਤੇ ST ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ PMAGY ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਕਰੋੜ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਪੈਰਾ 201 ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਸਟੇਟ ਪਲਾਨ ਬਣੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ 33% ਜੌਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਖਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ 33% ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 50% ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨ ਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 7 ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮਨ ਹੋਸਟਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਮਾਨਸਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 50 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਇਹ 7 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮਨ ਹੋਸਟਲ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 33,63,950 ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਲਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ 33 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਔਰ 120 ਕਰੋੜ ਨਾਲ 9 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਲਾਮ ਪਿੱਛੇ ਮੀਏ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ 120 ਕਰੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਰੀडम फाइटर ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 365 ਦਿਨ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2nd ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਔਰ 2nd ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰੇਵੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰੇਵ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ GOG ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈ 18 ਕਰੋੜ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਨਵੀਆਂ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਐਂਡ 221 ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ 221 ਪੈਰਾ ਕਿ 71,262 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ 22,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਥਿੰਕ ਗੈਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹ 2,000 ਕਰੋੜ ਹੈਪੀ ਫੋਰਜਿੰਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਵਰਨ ਬੇਵਰੇजेस 8,000 ਕਰੋੜ ITC 750 ਕਰੋੜ ਤੇ ਰਾਇਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਰਿਸਰਚ 2,500 ਕਰੋੜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ GST ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫੰਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਨਸੈਟ ਕਲੌਜ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਈ ਕਮ ਟੂ ਪੈਰਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ 147 ਕਰੋੜ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 20% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਔਰ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਇੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਧੂਰੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਸਰ ਕੈਨ ਆਈ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਮਾਈ ਰਿਪਲਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 15 ਕਰੋੜ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੈਰਾ 245 ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5% 5-fold not 5% 5-fold 500% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ 428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਸਮਾਨ ਮਿਸਿਸ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਅਮੀਨ ਚੰਦ ਸੋਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ NDA ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਆਫਿਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਮਦਰਾਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਜਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਿਸਿਸ ਸੋਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾਈਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਰਾ 254 ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਆਸਲ ਉਤਾੜ ਜਿੱਥੇ PVC ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀ ਪਾਈਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਔਰ ਸੀ ਪਾਈਟ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 99 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 'ਚ 2780 ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੰਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ 2780 ਕੈਦੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਮਨ ਸੈੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਜਟਰੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕ, ਸੋ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗੈਜਟਸ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। 3744 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਸਤੇ 1175 ਕਰੋੜ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤਾਂ 320 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਇਹਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 7 ਕਲਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਸਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 122 ਕਰੋੜ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਰ ਘਰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ 500 ਕਰੋੜ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਘੱਲ ਸਕੀਏ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੱਤ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 5-5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਸਕਣ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਸੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 100 ਕਰੋੜ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਾਸਤੇ, 100 ਕਰੋੜ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਔਰ 60 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ BADP ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 260 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ, ਇਹ 719 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖਾਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 2024 ਚ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 182 ਕਰੋੜ ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1042 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 32000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਕਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, 7192 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 68% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਾਲ ਬੇਸ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 686 ਤੇ 1242 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਸਤੇ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਦੀ ਰੀਜੂਵੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 650 ਕਰੋੜ, ਬੜੀ ਨਦੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਵਾਸਤੇ 208 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 114 ਕਰੋੜ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸੰਬਰ 21 ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ LED ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਅਸੀਂ 1117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲੀ, ਕੋਈ ਖੰਭਾ, ਕੋਈ ਟੂਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਅਮਰੂਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਇੰਪਾਵਰਿੰਗ ਸਲਮ ਡਵੈਲਰਸ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਸੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ 87,000 ਸਲਮ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਰੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਬਨ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਓ ਆਈ ਕਮ ਟੂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 178 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲਸ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਸਰਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਨਾ ਜੀ 308 ਰੋਡਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਜਸ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਸਤੇ 2449 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੈ, 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੂਰਲ ਰੋਡਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਧਰਮਪੁਰਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੋਡ, ਢਿੱਡੋਵਾਲ, ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ, ਕਮਾਲਪੁਰ, ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੂਨਕ ਬੋਲੇਵਾਲ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਰੋਡ, ਜਾਖਲ, ਕੁਲਰੀਆਂ ਬਾਈਪਾਸ, ਬਰੇਟਾ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਖੋਪੀਰ ਰੋਡ, ਕਾਕੜਾ, ਅਲੋਰਖ ਟੂ ਨਾਭਾ, ਨया गांव टू काने का बारा, टांडा, कारोकਰਨ, पिंजौर रोड। इसे तरह ही स्पीकर साहब बिश्त दुआब कनाल ते गढ़ शंकर बेहतियाना रोड ते ब्रिज बनूगा ते बिंजो रहला ये भी ब्रिज बनना है हाई लेवल। समाना भवानीगढ़ रोड ते ब्रिज बनना है। नंगल हाइडल चैनल ते नियर भागोवाल स्टील फुट ब्रिज, हाई लेवल ब्रिज एट रोपड़ नंगल रोड टू रायपुर ਤੇ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬ੍ਰਿਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੈਰਾ 311 ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਫੰਡ 250 ਕਰੋੜ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 312। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਟੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਕਿਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਪਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਹੈ, SCBPL ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ
ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, 14,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 14,000 ਕਰੋੜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ, ਔਰ I will come to para 323 ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ MLAs ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ, ਧਰਮਕੋਟ, ਮੁੱਲਾਪੁਰ, ਜ਼ੀਰਾ, ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 150 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 3000 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 1500 ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੈਰਾ 330 ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 812 ਕਰੋੜ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਲੀਫ 'ਚ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ SBS ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਅਮਲੋਹ ਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਤੇ ਇਹ 4-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ 4 ਤੇ ਇੱਕ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਐਟ ਸ਼ਾਮ 84, ਇਹ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 94 ਕਰੋੜ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਕਰੋੜ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟ ਦੀ OTS ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 6ਵੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਤ ਹੈ, ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੌਰੀ। ਔਰ ਏਰੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਰੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਐਟ ਅ ਗਲਾਂਸ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਟਸ 95,258 ਕਰੋੜ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸੀਟਸ 67,341 ਕਰੋੜ, ਟੋਟਲ ਰਿਸੀਟਸ 1,62,599 ਕਰੋੜ, ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 1,03,880 ਕਰੋੜ, कैपिटल एक्सपेंडिचर 14,134 करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर 1,68,015 करोड़, रेवेन्यू डेफिसिट स्पीकर साहब जो रेवेन्यू का डेफिसिट है क्योंकि 1,60,000 तो साड़ी आमदन है,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1,68,000 ਕਰੋੜ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ 2 ਸਾਲਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ 10% ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਗਈ, 0% ਤੇ ਵਧੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦ ਨੋਰਮਸ ਹੈ 1.42%, ਔਰ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 4% ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 4% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੈਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,73,703 ਹੋਏਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਰਕ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਕੁਝ ਗੋਸ਼ੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਦਹਾਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ 60 ਦੀ ਦਿਹਾਈ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਆਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਫਿਰਕਾ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਯਕਸਾਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਤਕੱਬਰ ਤੇ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਬਾਇਸ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੈਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਔਰ ਓਜ਼ੀ ਮੰਡਿਆਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਚੀ ਬਰਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮੁਨੱਸਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੇਖਕ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੈਮੀਨਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮਿਥ ਆਫ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟੈਲੀਟੇਰੀਅਨ ਰਿਜੀਮਸ ਹੈ ਕੋਲੈਪਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਯੂਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਹ ਅੱਗਾਂ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ। ਆਪ फरमाते ने कि दुनिया मेरे अज़म को कमजोर ना समझे, दुनिया मेरे अज़म को कमजोर ना समझे, ये सब्र है मेरा इसे कुछ और ना समझे, सोए हुए शेरों को जगाना नहीं अच्छा।
सोए हुए शेरों को जगाना नहीं अच्छा, हम जैसों को बेकार सताना नहीं अच्छा। खामोश था लेकिन तेरे ढब देख रहा था। ढब उर्दू च कहते तौर तरीके ਨੂੰ। खामोश था लेकिन तेरे ढब देख रहा था, मैं सोचती आंखों से गजब देख रहा था। कमजोर नहीं, कमजोर नहीं कि मैं कुछ ना कहूंगा, वतन प्रस्त हूं, मैं कड़ा वार करूंगा। स्पीकर साहब, मैं ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਟੇਟਸ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਔਰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਰਿਆਸਤ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਿਆਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ all of you will join me in all the tomorrows yet to come and we will push our state to the next decade. Speaker ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਉਹ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੁਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਆਡਿਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ। सबको लगे क्या कहिए। सॉरी, थोड़ा लंबा चला गया। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 5/3/21 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਦਨ ਮਿਤੀ 9 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਥਗਿਤ ਹੁੰਦਾ।